So now for the true practice. Итак, что касается практики чот, The true practice is very powerful. Практика чот это очень сильная практика. Very inspiring and beautiful teaching. Это очень вдохновляющее, прекрасное It has поучение. profound meaning to it. В нем есть глубокий смысл. And also very beneficial in terms of like healing and removing obstacles. Оно также очень полезно для таких целей, как излечение, устранение препятствий. It's a very multi-dynamic psychological exercise. Это очень такое динамическое, многостороннее психологическое упражнение. A famous way in the West, people talk about let go of something, you know. This is the practice of helping you how you can let go of something. И вот на Западе мы нередко говорим о том, чтобы отпустить что-то. Вот эта практика как раз и учит отпускать. We talk about generosity, for example. Например, мы говорим о щедрости. This is also a practice of generosity. Это также и практика щедрости. But with a very strong image. Но там есть очень сильный образ. Image of you giving your body. Образ того, что вы отдаете свое тело. You know, when we people say I'm generous to somebody, you give a time, you give a space, you give a money, you give a gift. Giving your body to somebody. Когда мы говорим, что мы щедры, то мы обычно отдаем кому-то свое время, свои деньги, свое пространство, но отдаем ли мы когда-либо свое тело? Basically, idea is you wanted to give something what you cannot give or don't want to give. И главная идея в том, что мы отдаем то, что мы не можем отдать или же не хотим отдать. Does that make sense? Это понятно? When you clean your apartment, когда мы делаем уборку в квартире, when you do a yard sale, do you do yard sale in Russia? Like a yard sale, a garage sale. Или же когда вы распродаете свои вещи прямо из квартиры, со двора или из своего гаража, есть ли такая традиция в России? You make things yourself. You know, I wanted to give this away, but I wanted to keep this. This I wanted to keep this. This maybe I can give. You know, you have all these categories of definitely you want to get rid of. Some maybe, some not, some for sure not. You see, so in the giving of gift here is trying to give something that you don't want to give. Not, I mean, garage sale is you're trying to get rid of things that you don't want. But here we are interested in want to have something what you don't want to give. И вот когда мы устраиваем такую продажу наших вещей из квартиры, то мы знаем, что вот от чего-то мы хотим избавиться, о чем-то мы не уверены, может быть нет, о чем-то мы точно знаем, что мы не хотим это никому отдавать. И вот по сравнению с этой практикой, здесь мы отдаем то, что мы точно не хотим отдавать. То есть идея этой практики в том, чтобы отдать то, что мы не хотим отдать. Okay, for example, you look at your life right now. Например, если сейчас посмотреть на свою жизнь, how many people are facing some challenges with other people? У кого из вас есть какие-то трудности, какие-то вызовы, связанные с другими людьми? You know, business, family, some challenges with relationship challenges. В бизнесе, в семье, во взаимоотношениях. How many people? У кого из вас есть какие-то трения, трудности? Okay, that's a lot. Многие. So, if you look at the other people want something from you. Итак, если вы посмотрите, в чем, так сказать, от чего все это возникает от того, что другие люди чего-то от вас хотят. And you think, yes, I've given already a lot. А вы думаете, я уже и так много дал. Now I don't want to give. И больше не хочу давать. Right? Верно? Can you locate your position? Can you look at your situation? Можете ли вы посмотреть на свою ситуацию и определить свое место в ней? Yes? Да? No, what you have given, you don't have a problem with that. Но если вы что-то уже отдали, то у вас с этим проблемы нет. You feel free. Вы чувствуете Okay, I opened my heart, these are the things I gave to this person, I'm free. Вы чувствуете свободу, вы открыли свое сердце, отдали что-то другому человеку, и вы свободны. No pain, Здесь no нет confusion, никакой боли, no discussions, запутанности, споров. you're free. Вы свободны. Now what you're not free is what you don't want to give. А в чем вы не свободны, это относительно того, что вы не хотите отдавать. Discussion, Там споры, conflict,
конфликты, pain, боль, suffering. страдания. Yes? Да? Of course, after this practice, after this weekend, when you go back home, hopefully you can say, yes, I can give that also. Конечно, после этих выходных, после этой практики, когда вы вернетесь домой, можно понадеяться, что вы скажете, что я и это теперь тоже могу отдать. If it resolves the problem, if you make somebody happy, I can give. Если это кого-то осчастливит, то могу отдать. I hope that you will feel that confidence when you go back. Я надеюсь, что у вас появится такая уверенность, когда вы вернетесь домой. Because you realize that letting go of that which you are holding, nothing change who you are. Потому что вы увидите, что если вы отдадите, отпустите то, что вы удерживаете, это никак не изменит то, чем вы являетесь. You're full, you're complete. Вы все равно полноценны. You're beautiful. Вы прекрасны. And that never change. И это никогда не меняется. By giving, если вы отдаете, it illuminates more. То возникает только By еще, letting go, it illuminates more. Возникает еще больше света, когда вы By отдаете. holding and not letting go, and it darkens it. Если же вы что-то удерживаете и не отпускаете, то возникает затемнение. It doesn't change you. Это вас не меняет. But you have to realize that it doesn't change. Но вам нужно это осознать. So that is a true practice. You're cutting something. И это и есть практика чот. Вы что-то отсекаете. So this practice has multi-dynamic benefits of the practices. И в этой практике есть много видов пользы, она очень динамична. Okay. So the core meaning of the practice of the Chö, to put it in a very simple way, Итак, если очень просто выразить стержень смысла практики чот, the core part is cut the ego and attachment. Стержень в том, чтобы отсечь эго и привязанность. In the process, cultivating generosity, opening yourself and giving. И в ходе этого развивать щедрость, открываться и отдавать. Okay, I repeat this. That's a very important word we just said. И вот то, что я сказал сейчас, это очень важно, я повторю. The core practice is cutting the ego. Итак, стержень практики — отсечение эго, Overcoming attachment, преодоление привязанности, and cultivating in the process, cultivating generosity. и в процессе этого развитие щедрости. That makes sense? Понятно? That is the core point. Это вот основное. One king in Tibet, in Hor, Один царь в Тибете, в области Хор, during Cultural Revolution, во время культурной революции, you know, all the people who are in a position, they were tortured. in opposition. Yeah, in higher position, like leaders and you know the lamas and things like that. Все люди, которые занимали какое-то высокое положение, вот ламы или руководители чего-то, они подвергались пыткам. So this guy was tortured. И вот этого человека пытали every week. Каждую неделю. And he said, first he said, it was so shame for him. И он говорил, что сначала ему было очень стыдно. Because he was never kind of tortured and you know done that way in publicly, so he was feeling very, very ashamed. Потому что его никогда не пытали прилюдно и так далее, с ним никогда ничего такого не происходило, и он чувствовал, ему было очень стыдно. He was feeling very sad. Then he was really feeling very sad. И также ему было очень грустно, печально. Feeling very hurt. Он чувствовал большую обиду, сильную обиду. And then he was also trying to protect, you know, trying to protect his head, trying to protect his eye. И он всегда старался защищаться, закрывал голову, глаза. People were just beating him up. А люди его просто избивали. So weeks. И это продолжалось неделями. Then he said that one day, И он сказал однажды, he said he lost his hair, many things were broken in the body. когда он уже лишился волос, и у него было много всего сломано в теле. One day he said, I let go, there's nothing to protect. И он однажды решил, я просто все отпущу, больше нечего защищать. At that moment, И в тот момент he was like deep sense of inner freedom. He said, I'm free now.
Он почувствовал, You can kill me as many times you want. Он почувствовал глубокую внутреннюю свободу и также связано с ней, успокоился и сказал, мне больше нечего защищать, вы можете убивать меня сколько захотите, столько раз, сколько захотите. I have nothing anymore to hold on. Мне больше не за что держаться. And he said, free. He felt so free and so peace inside. И он почувствовал себя очень свободно и спокойно внутри. So that is the real experience of Chö. That moment he cut. И вот это настоящий опыт, подобный опыту практики чот. То есть он действительно... His position of being, I'm king, public is beating me. That's terrible, shameful. He cut that ego. Он отсек вот эту идею, это чувство, что вот я царь, а меня прилюдно избивают. Он это отсек и отбросил. But that is not in the teaching. They've not called Chö, through like ritual, drum, bell. That's real practice. Хотя это и не называется практикой чот, там не используется колокольчик, барабанчик, там ритуалы. Все-таки это и есть вот настоящая практика чот в данном случае. So in your own life, you have to look. What is the thing that you have to let go? И вот вы должны посмотреть в своей жизни, что вы должны отпустить. Or what is the thing that life is asking you to let go? Или что жизнь требует от вас отпустить? What are the things that your surrounding asking you to let go? Или же что просит вас отпустить ваше окружение? Like even a political power. Даже если это политическая власть. You sometimes, you have your peak. Then you have the right time. You have to let go. Иногда вы достигаете своего пика, и тогда нужно в нужный момент отпустить. Or big time football players or whatever, musicians. You have your peak. Then some point you have to let go. You cannot be the winner all the time. И это может касаться, например, великого футболиста или музыканта. Когда он достигает своего пика, в какой-то момент ему нужно все отпустить. Нельзя оставаться победителем, нельзя побеждать все время. Every power. Это может казаться любой власти, If you let go in the right time, если отпустить ее в нужный момент, you're always appreciated, you always remember it positively. то вас всегда будут ценить, вас всегда будут хорошо помнить. Otherwise, Иначе the nature will forcefully take away. так, природа отнимет это у вас силой. You look at the powers, all these powers in the Middle East. Посмотрите на все этих руководителей, политических лидеров на Ближнем Востоке. You look Saddam Hussein, Bin Laden, Gaddafi, you look line after line. Посмотрите на Саддама Хусейна, на Бен Ладена, на Каддафи. So, then, it's a problem, right? Тогда это проблема. I mean, in a bigger scale, but in our own small scale in our life, it's the same thing. И, конечно, сейчас мы говорим о таких больших масштабных вещах, но если посмотреть на меньший масштаб, на нашу жизнь, то там все то же самое, только в меньшем масштабе. So you learn to give И нам нужно away your ego, your fear, учиться отдавать свое эго, свои страхи for your own sake. ради самих себя. It's okay, it's okay. Хорошо, ладно. Does that make sense? Понятно? So what do you see in your life as far as the practice of Chö is concerned? As far directly related with your ego and fear and attachment is concerned, what do you see in your life that you can let go and that will make you free? Итак, что вы видите в своей жизни в плане эго, страха, привязанности, что вы можете отпустить с помощью практики чот и что позволит в результате почувствовать свободу? Like in the Chö practices, there's a notion, it's called Nyesadim. Nyesadim means visiting fearful places. Вот в практике чот есть такой термин ненсадем, что означает посещение страшных мест. Right? Formally. Раньше, From the practice side, you say, I wanted to visit fearful places. с точки зрения практики, говорили, я хочу посетить страшное место. Because it's like a smart people.
good brains, smart, and you're not challenging enough. So you're looking for challenges in order to grow, right? So that is kind of a little bit like a chill practice. Life is otherwise, if you live life like that, it's a little boring. There's not enough challenge. So you see what are the challenges in my life. You visit to those challenges. I have 5 challenges, things to visit. I wanted to visit all these 5 challenging places in my life. Before even they visit me, I wanted to visit them. So it's done. Вот и это посещение страшных мест, это подобно тому, что какой-нибудь умный человек, он не хочет просто прозябать свою жизнь, он хочет какого-то развития. И поэтому, если он видит, что что-то для него представляет собой вызов в жизни, если даже это 5 таких вещей, 5 ситуаций, которые для него представляют вызов, то он сам бросается в них, то есть стремится эти ситуации разрешить. Он говорит, лучше я вот сам их решу еще раньше, чем они придут ко мне, я сам за них возьмусь, да. И это вот в жизни подобно такому же посещению страшного места ради развития. So those who are lazy, they don't do that. They don't visit their fearful places. All their fears are in line trying to visit them. И если же это ленивый человек, лентяй, тогда он не стремится посещать подобные страшные места, и у него не и столкнуться, узнать свои страхи, да? И тогда все его страхи, которые в нем все-таки есть, живут в нем, они вот стоят в очереди для того, чтобы с ним сами к нему прийти, с ним встретиться. So in Tibet, there are Sherpa shamans. They say like rijedim. Rijedim means visiting 100 mountains. И вот шаманы Чотпа в Тибете, у них также было такое понятие ригедим, что значит посетить 100 гор. Means for them it's important somehow. Ну, то есть для них это как-то важно. They go to one mountain, very mountain or cemetery or very rough places, like haunted places, like that. They will count. They will say, okay, this place. They will write down the list. This mountain, that haunted place, this place, that. So they will in a year they will visit all those specific places to work with their own fear, work with the spirit, tame the spirit, tame that land, and teach the spirit, guide the spirit. They do that. It's really like a big project. И вот они хотят посетить какую-то гору или какое-то кладбище, или какое-то место, где водятся привидения. Они специально узнают, что вот есть еще вот такое место, такая гора, такое кладбище. И они идут, у них даже чуть ли не список они составляют, какие места им нужно посетить, да. И они идут в эти места и работают со своими страхами, усмиряют духов тех мест, направляют их на путь истины и так далее. И это для них как большой проект. Вот. So, among you there might be 1 or 2 people like that, but I don't know. But most of us, maybe that is not the case, visiting all these mountains or cemeteries, right? Может быть, среди вас есть пара таких людей, я не знаю. Но, наверное, большинство из нас не склонны к тому, чтобы посещать все кладбища и все страшные горы. If you wanted to, of course, you go for it. Если вы хотите этого, конечно, делайте это. That's definitely one way, traditionally. Конечно, это один из способов, традиционный способ. But if that is not the way Но если это for you to practice chur, then what is the way you to practice chur? Но если это не является для вас подходящим способом практики чар, то тогда каков же для вас подходящий способ практики? Where you're going to visit? Куда вы пойдете? What fearful places you're going to visit within yourself? Какие страшные места в себе вы будете посещать? Does that make sense? Понятно? Okay, maybe I'll give a number here, 5. Давайте я вот дам такое число 5. So I want you to look 5 things in your life. Я хочу, чтобы вы нашли 5 вещей в своей жизни. Of people, Людей, situations, ситуации, experiences, какие-то переживания, that you are afraid. которых вы боитесь. Some of them has to go. Some of them has to do something about letting go of something. В некоторых случаях это связано с тем, чтобы что-то отпустить. What are those? Что это? So that is the place for you to do the chur practice. Вот это места для практики чот для вас. Does that make sense? Понятно?
particularly, you know, there's a lot of things in our life, just letting go of things, possessions. Особенно в нашей жизни очень часто нам нужно отпускать какие-то, что-то связанное с имуществом. You know, like saying, you don't want your car to be driven by somebody. Например, может быть, My car, nobody can drive, it's only I can drive. Может быть, мы не любим, чтобы нашу машину водил кто-то другой. Только я могу водить мою машину, никто будет, кроме меня. That chair, nobody sits, only me, I sit. Или же вот этот стул, только я могу на нем сидеть, больше никто. I don't know. Things like that. Ну, нечто подобное. Do you have some things like that? Есть у вас что-то такое? There's a chair in your house, you really think it's you should sit, nobody else should sit. Есть ли у вас в доме такой стул, на котором вы считаете, что только вы можете сидеть, никто другой? A cup in the house that you think it's only you, nobody should drink in that. Или же чашка, из которой вы только должны пить, больше никто? When you go back home, first thing, have a pleasure of letting somebody else drink in that cup. Когда вернетесь домой, первое, что нужно сделать, это подарить себе удовольствие, дать кому-то другому попить из этой чашки. You can enjoy more seeing somebody else enjoy your cup, you know. То есть вы сможете еще больше наслаждаться тем, что кто-то другой наслаждается вашей чашкой. Take a nice photo, letting somebody sit on your chair. Или же вам нужно... And share with all your friends, Facebook friends. Или же вам нужно предложить кому-то посидеть на вашем любимом стуле, сфотографировать это и поместить в Фейсбуке, разослать всем друзьям в Фейсбуке. And say, I did it. И сказать, я это сделал. I don't know. Other things, many things like that. Я не знаю, много таких вещей можно найти. Which means you broke your ego, you cut your ego. Это означает, что вы сломали свое эго, вы отсекли свое эго. Which means you shared something, generosity. А то факт, что вы чем-то поделились, означает, Given to что somebody. вы развили щедрость, что-то кому-то дали. It's a pleasure of giving something. Это радость подарка. In a way, when you open, there's more pleasure of giving something what you don't want to give, what you really like, and giving something that you don't want. И вы увидите, что если вы отдаете то, что вы действительно любите, и не хотели, вроде бы не хотели отдать, то вы почувствуете от этого еще больше удовольствия, чем от того, когда вы отдаете то, что вам не очень нужно, и вы можете отдать. Just sometimes little things, but big deal. Иногда это какие-то могут быть мелочи, но они очень важны. For example, you go back home. Например, вы возвращаетесь домой. Maybe you never wash dishes. Может быть, вы никогда не моете посуду. Maybe your wife washes the dishes all the time. Может быть, всегда жена моет посуду. You go home. Вы возвращаетесь домой. First thing what you wanted to do, wash the dish. И первое, что вы делаете, мойте посуду. Right? Surprise her. Удивляете ее. Break your ego. Ломаете свое эго. Let your wife smile. Be joyful. Вы позволяете своей жене улыбнуться, порадоваться. Next time your wife will say, go to the retreat, go to the retreat. И в следующий раз эта жена вам скажет, поезжай на ретрит, поезжай на ретрит. You don't have a permission, no. You don't have any problem to get a permission to go to the retreat anymore. У вас больше не будет проблем с тем, чтобы она разрешила вам поехать на ретрит. Because every time you come back, you begin to give more, do more things at home, you know. Потому что каждый раз, когда вы возвращаетесь, вы что-то еще даете, что-то еще делаете для нее дома. Does that make sense? Понятно?